جنید کینٹین میں آیا جہاں پر مہوش اکیلے بیٹھی تھی۔ جنید نے گلا کنکار کر مہوش کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ آج آپ اکیلے نایاب نہیں آئی کیا؟ جنید نے مہوش سے پوچھا جو اکیلی بیٹی اداس دکھائی دے رہی تھی۔ کل والے واقعہ کی وجہ سے وہ آج نہیں آئی، مہوش نے اداسی سے کہا۔ ویسے آج آپ بھی اکیلے آئے ہیں، نوپل بھائی دکھائی نہیں دے رہے۔ مہوش نے ارد گرد کینٹین میں نظریں گھماتے ہوئے کہا۔ ہاں پتہ نہیں کیوں وہ بھی آج نہیں آیا۔ اچھا، مہوش نے جنید کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر واپس سے نظریں نیچے کی اداس سی ہو گئی۔ یہی اچھا موقع ہے جنید، بول دے دل کی بات۔ جنید اپنے دل میں بڑبڑایا، وہ مہوش۔ مہوش نے جوس کے گلاس میں اسٹرا گھمائے بے دلی سے جواب دیا، وہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جنید نے تمہید باندھتے ہوئے کہا، بولو، میں سن رہی ہوں۔ مہوش ابھی بھی اسٹرا گلاس میں گھما رہی تھی۔ جنید نے وہ گلاس لے کر برابر خالی چیئر پر رکھ دیا۔ یہ کیا حرکت ہے جنید؟ مہوش کو جنید کی حرکت سے غصہ آ گیا تھا۔ وہ اصل میں جو بولنے والا ہوں، امید ہے تم اس بات پر۔ یہ گلاس میرے سر پر دے مارو گی، اس لیے میں نے گلاس یہاں سے ہٹا دیا۔ جنید نے مہوش کی غصہ برساتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مہوش تو سوچ میں پڑ گئی کہ نہ جانے ایسی بھی کون سی بات ہوگی، اب میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں۔ مہوش نے ہنستے ہوئے جنید کو کہا، اچھا اب آپ بول بھی دو، میری کلاس تھوڑی دیر میں شروع ہونے والی ہے۔ مہوش نے کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ جنید نے اللہ کا نام لے کر آنکھیں بند کی اور ایک سانس میں حال دل سنا دیا۔ مہوش، میں پہلی نظر میں ہی تم سے محبت کر بیٹھا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے تم سے اور بھی محبت ہونے لگی، کیونکہ پہلے صرف میں تمہارا نام جانتا تھا، اور جب ہم دوست بنے تو میں تمہاری ذات کے ہر پہلو سے واقف ہو گیا۔ پلیز میری محبت کو نہ ٹھکرانا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ کیا تم کو یہ بندر قبول ہے؟ جنید نے اب آنکھیں کھول لی تھی۔ سامنے مہوش منہ کھولے حیران و پریشان بیٹھی تھی۔ مہوش پلیز کچھ تو بولو۔ جنید نے مہوش کو دیکھا جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی اسے ہی تک رہی تھی۔ مہوش اب اپنی چیئر سے اٹھ گئی اور جانے لگی تھی کہ جنید نے مہوش کا نازک ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز مہوش، جنید کو ڈر سا لگا کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے۔ تو کب آ رہی ہے آپ کی امی؟ مہوش نے پلٹ کر ہاتھ باندھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ جب تم بولو۔ جنید کے چہرے پر مہوش کی بات سن کر مسکان آ گئی تھی۔ اچھا پھر ایسا کرو، پرسوں اپنی امی کو بھیج دینا۔ اور کیا؟ جنید نے مہوش سے پوچھا، جو اب بھی بالکل سنجیدہ کھڑی تھی۔ اور یہ کہ ان کو بولنا ساتھ میں اپنے جنگلی بندر کو بھی لانا، کیونکہ میری امی بھی تو دیکھ کے انسان کی شکل کے بندر کیسے دیکھتے ہیں۔ مہوش نے کہا لگاتے ہوئے کہا، مہوش میں تم کو۔ مہوش منہ چڑھاتی جھٹکے سے ہاتھ چڑھاتی کینٹین سے تیزی سے نکل گئی تھی، اور جنید تو اس کی ہاتھ سن کر خوشی سے کرسی پر سر ٹکائے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ نوپل بیٹا۔ نوپل جو ابھی جنید سے بات کرنے میں مصروف تھا، پیچھے سے حکمت بیگم کی آواز سن کر فون بند کر گیا تھا۔ جنید، میں بعد میں تجھ سے بات کرتا ہوں۔ اب وہ موبائل سائڈ پر رکھ کے اسٹڈی ٹیبل سے اٹھا تھا۔ جی ماما، آپ نے کچھ کہنا تھا؟ نوپل نے سامنے کھڑی اپنی اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا کچھ کہنا تو تھا، پر یہ بتاؤ آج تم یونیورسٹی کیوں نہیں گئے؟ حکمت بیگم نے سوال داغا۔ او ماما، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، بس اس لیے۔ نوپل نے کل والا واقعہ اپنی ماں کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ویسے ماشاءاللہ سے آج میرا بیٹا بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ حکمت بیگم نے اپنے بیٹے کے چہرے کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا۔ او ماما، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جنید یونیورسٹی میں کسی کو پسند کرتا ہے، بس آج اس نے اسے پروپوز کیا اور اس نے ہاں کر دی۔ جنید بول رہا تھا وہ مامی ماموں کو سنڈے کو لے کر ان کے گھر رشتے کی بات کرنے جائے گا۔ نوپل نے خوشی سے بتاتے ہوئے کہا، یہ تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے۔ حکمت بیگم کے چہرے پر اس بات کو سن کر خوشی آ گئی تھی، جو بعد میں ایک دم مرجھا سی گئی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ نوپل نے اپنے ماں کے افسردہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نوپل کتنی خوش قسمت ہے نا بھابھی، جو اپنے بیٹے کی خوشیاں اتنی جلدی دیکھ رہی ہے۔ اور ایک میں، حکمت بیگم نے افسردہ لہجے میں کہا۔ نوپل، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجے دیکھے۔ حکمت بیگم غمگین آواز میں بولتی جا رہی تھی۔ ارے ماما، آپ اداس نہ ہو، آپ بھی انشاءاللہ بہت جلد یہ سب دیکھے گی۔ نوپل نے خوشی سے اپنے ماں کے ہاتھ تھماتے ہوئے کہا۔ سچ؟ حکمت بیگم تو نوپل کے منہ سے پہلے بار اس طرح کی بات سن کر خوشی سے مانو جھوم اٹھی تھی۔ بالکل سچ، نوپل نے اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جن کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ نوپل کون ہے؟ کہاں ملی؟ کیسی ہے؟ کب ملوا رہے ہو اس سے؟ ارے ماما صبر تو رکھے آپ، نوپل نے حکمت بیگم کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جو سوالات پر سوالات کر رہی تھی۔ اللہ میرے بچی کی ہر مراد پوری کرے، حکمت بیگم نے نوپل کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اچھا ماما، آپ کو کچھ کہنا تھا؟ نوپل کو یاد آیا کہ وہ کچھ بولنے کے لیے آئی تھی،
हाँ देखो, बातों बातों में मैं भूल ही गई। वो बेटा, मैं और तुम्हारे पापा हर साल की तरह रमज़ान मक्का मुकर्रमा में गुजारेंगे। तुम चलोगे हमारे साथ? बस यही पूछने आई थी। इफ़त बेगम ने नौफल से पूछा। मामा, अब की बार मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकूंगा क्योंकि अगले मंथ से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, नौफल ने मायूसी से कहा, क्योंकि वो हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान वहाँ गुजारना चाहता था, पर पेपर्स की वजह से वो अब वहाँ नहीं जा सकता था। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह तुम्हारा लास्ट ईयर कंप्लीट हो जाए, फिर हम सब हज पर चलेंगे। इफ़त बेगम ने नौफल के उदास चेहरे को देखते हुए कहा। आमीन। नौफल ने भी अपनी वालिदा की बात पर आमीन कह दिया। नायाब इस वाक़े के बाद से अब और भी सहम सी गई थी। अब वो पूरा टाइम क्लास में ही बैठी रहती थी, यहाँ तक कि अब वो कैंटीन भी नहीं जाती थी। वो अब नौफल का सामना करने से भी कतराने लगी थी, क्योंकि नौफल की आंखों में उस दिन वो अपने लिए मोहब्बत की शिद्दत देख चुकी थी और वो अब दोबारा मोहब्बत करने से डरने लगी थी। वैसे यार, अब तुमको भी इजहार कर ही देना चाहिए, जुनैद ने नौफल को देखते हुए कहा, जो किसी गहरी सोच में गुम था। हाँ, क्या कहा? नौफल ने जुनैद की बात नहीं सुनी थी, तभी उससे पूछने लगा, अरे मेरे शहजादे, पिछले 1 साल से उसके पीछे लट्टू बने फिर रहा है, अब तो यार इजहार करना बनता है तुम्हारा। जुनैद ने नौफल को आंख मारते हुए कहा। क्या मतलब? नौफल को यह सुनकर ताज्जुब हुआ था कि मतलब जुनैद उसका हाल दिल जान चुका था। ओ, अब ज़्यादा एक्टिंग ना कर। ये मजनून जैसा चेहरा, ये महबूब को देखने की चाहत में भरी आंखें, और फिर उस दिन उसकी फिक्र में पागलों की तरह भागना और फिर रज़ा को मरते दम तक मारना। कोई पागल ही होगा जो ये सब देखकर भी ये अंदाज़ा न लगा पाए कि तू उससे मोहब्बत करता है। जुनैद ने नौफल के एक एक कारनामे को वाज़ेह करते हुए बताया। लेकिन मैं तुझसे नाराज़ हूँ यार, तूने मुझसे भी अब तक ये सब छुपाए रखा। जुनैद मसनूई नाराज़गी चेहरे पर लाते हुए बोला। यार मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या बताऊँ, वो मुझे पसंद भी करती है या नहीं, फिर मैं उसकी हाँ जाने बिना उसका सबके सामने डंडूरा पेट कर उसका तमाशा बना दूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा ये सब करना। आखिर वो एक लड़की है और लड़की की इज्जत रेशम की डोर से भी नाजुक होती है। बस इसलिए कभी अपनी मोहब्बत तुझ पर वाज़ेह नहीं की। नौफल ने संजीदगी से जवाब दिया। अच्छा यार, तो अब उसको प्रपोज तो कर दे। हो सकता है वो भी तुझसे मोहब्बत करती हो, और अगर वो तुझसे मोहब्बत नहीं भी करती होगी तो इनकार ही करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। पर यार, यूँ दिल में बात रख कर तू खुद को तकलीफ ना दे। अच्छा है ना, बात क्लियर हो जाएगी कि वो तुझे पसंद करती भी है या नहीं। यूँ इजहार ना करके भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जुनैद नौफल को समझाते हुए बोला। यार कैसे करूँ, वो मेरा सामना तक तो करती नहीं, अगर कभी मुझे देख भी लिया तो डर कर भाग जाती है, क्लास तक से तो बाहर वो आती नहीं, और अब तो वो कैंटीन भी नहीं आ रही है। नौफल ने अफसरदगी से जवाब दिया। देख, मैंने भी तो महवेश को प्रपोज़ किया था, और देख खैर से रिश्ता पक्का भी होने जा रहा है मेरा। इसी तरह तू भी कैसे भी उससे इजहार मोहब्बत कर दे। जुनैद ने अपनी राय देते हुए कहा। यार महवेश अलग मिजाज की है, वो बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल है, जबकि नायाब अलग टाइप की है। क्या पता मेरे इस तरह इजहार करने पर वो कहीं रो ही न पड़े, और फिर मैं यहाँ उसका तमाशा नहीं बनाना चाहता। नौफल को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे नायाब को अपना हाल दिल बताए। आइडिया, जुनैद ने चुटकी बजाते हुए कहा, और अब वो नौफल के कान में सरगोशी करते हुए अपना आइडिया बता रहा था। ये सही है। नौफल के चेहरे पर अब जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। यार जुनैद तो वाकई मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। नौफल अब खुशी से जुनैद के गले लग गया था। आज इब्रार साहब के घर मेहमान आए हुए थे। नायाब ने जल्दी जल्दी नमाज असर पढ़ी और अब वो नीचे जाने लगी थी, क्योंकि इफ़त बेगम ने थोड़ी देर पहले उसे नीचे आने का कहा था। लाउंज में अहमद अपंदी, पतापंदी, इब्रार साहिब और शकीला बेगम खुशगपियों में मसरूफ थे। अहमद अपंदी उम्रे पर जाने से पहले इब्रार साहिब से मिलने के लिए आए थे। नोबल पेपर्स की तैयारी की वजह से उनके साथ नहीं आ सका था, वरना उसका इब्रार साहिब के घर आने का पूरा दिल था। उसे बहुत कम ही लोग पसंद आते थे, उनमें अब इब्रार साहिब भी शामिल थे। वैसे अच्छा किया कि आप लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं। मेरा और इब्रार का भी बड़ा दिल था, पर हम नायब के पेपर्स की वजह से नहीं जा सकते। शकीला बेगम ने इफ़त बेगम से कहा, हमारे बेटे के भी पेपर्स होने वाले हैं, हम भी उसको छोड़कर जा रहे हैं। आप भी ऐसे ही करें। माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चे अब मैच्योर हो गए हैं, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। इफ़त बेगम ने शकीला बेगम के अफसरदा पड़ते चेहरे को देखते हुए कहा, शायद वो भी अल्लाह के घर का दीदार करना चाहती थी। असल में हम नायाब को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। इब्रार साहिब गमगीन लहजे में बोले थे। वो क्यों? अहमद अफंदी को इब्रार साहिब का लहजा का भी अफसरदा लगा, इसलिए सवाल पूछ डाला। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। नायाब चाय की ट्राली लेकर लाउंज में दाखिल हुई। इब्रार साहिब नायाब को देखकर खामोश हो गई थी। सफ़ेद सादा शर्ट शलवार पहने, साथ में सलीके से लाल दुपट्टा सर पर ओढ़े, दुला दुला साफ निकरा चेहरा लिए वो नाजुक सी लड़की इफ़त और अहमद साहिब को पहली ही नज़र में बहुत भाई थी। वालेकुम अस्सलाम।
नायाब जो सर झुकाए सलाम करने आगे बढ़ी थी। हिप्पत बेगम ने माथे पर बूसा लिए जवाब दिया, माशाल्लाह, शकीला आपकी बेटी बहुत प्यारी है, पूरे अपने नाम की तरह है नायाब। हिप्पत बेगम तारीफ किए बिना न रह सकी थी। नायाब पूरा टाइम खामोशी से बैठी रही, जिसको हिप्पत बेगम ने नोट किया था। अच्छा बाबा, मैं अब पढ़ने के लिए जा रही हूँ। नायाब थोड़ी देर बाद वहाँ से चली गई थी। एक बार फिर से सब लोग बातों में मसरूफ हो गए थे। हिप्पत बेगम को न जाने ये खामोश सी लड़की बहुत उदास सी लगी थी। उन्होंने बिलाखिर शकीला बेगम से उस उदासी की वजह पूछ ही दी थी। रात का खाना खाकर वो वापस आ गए थे। अहमद साहब ने हाथ में पकड़ी किताब को साइड पर रखते हुए जवाब दिया, कितनी प्यारी बच्ची थी, मुझे बहुत दुख हुआ उसके साथ हुए हादसे का सुनकर। हिप्पत बेगम ने अफसोस भरे लहजे में कहा, हिप्पत, मुझे भी ये जानकर बहुत दुख हुआ कि वो बच्ची सुन नहीं सकती है। अहमद साहब को भी वाकई दुख हुआ था। अहमद, क्या हम इब्रार साहब से नोबल के लिए नायाब का हाथ मांग लें? हिप्पत बेगम ने अहमद साहब को देखते हुए कहा, जो अपनी बीवी की बात सुन खुश हो गए थे। शायद वो भी यही चाहते थे, पर हिप्पत, अगर नायाब नोबल को पसंद आई तो? अहमद साहब को अपने बेटे की नेचर का मालूम था। वो हर किसी को जल्द पसंद नहीं करता था। नहीं देखना वो उसको ज़रूर पसंद आएगी, बल्कि आपको मालूम है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी लड़की नोबल ने अपने लिए सोच रखी है। हिप्पत बेगम ने खुश होते हुए कहा, चले ठीक है, पर हम अभी नोबल से बात नहीं करेंगे। वहाँ से आने के बाद नोबल से बात करके इब्रार साहब के घर डायरेक्ट रिश्ता लेकर जाएंगे, ठीक है? हिप्पत बेगम अहमद साहब की इस बात पर राज़ी हो गई थी। अहमद साहब अपनी हलिया के साथ उम्रे पर जा चुके थे। नोबल का आज आखिरी पेपर था। वो अब कैंटीन में जुनैद के साथ बैठा था। हाँ, पर होरदार तैयार होना, जुनैद ने नोबल को देखते हुए कहा, जो घबराया हुआ सा लग रहा था। यार देख, अब तू कैसे लड़कियों की तरह घबरा रहा है। जुनैद ने आंख मारते हुए अपना पुराना बदला ले लिया था। ओह, अब तुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि तू अब नोबलापंदी की टांग खींचेगा। नोबल ने जुनैद के बाजू पर एक मुक्का जोड़ दिया था। हाय अल्लाह, अरे सीमेंट खाते हो क्या, जो इतना पत्थर जैसा हाथ है तेरा? जुनैद ने अपने बाजू को सहलाते हुए कहा, जो अब दर्द कर रहा था। अच्छा, अब चुप भी कर जा, बड़ा या नाजुक किले। नोबल ने दर्द से कराहते जुनैद को देखते हुए हंसते हुए कहा, ओए वो देख आ गई है वो। जुनैद ने सामने इशारा किया, जहाँ नायाब और महविश अंदर कैंटीन में आ रहे थे। बस मेरे शेर, तैयारी पकड़ लो। जुनैद नोबल की पुष्ट पर तबकी देते हुए बोला। वो दोनों चाट खाने में मसरूफ थी। जब नोबल वहाँ आया, नायाब, ये आपकी किताब। नोबल ने नायाब के आगे बुक बढ़ाते हुए कहा। नायाब ने नजरें उठाकर ऊपर देखा, जहाँ नोबल की आंखें मोहब्बत का नगमा गुनगुनाती दिखाई दे रही थी। नायाब को कुछ समझ तो नहीं आया। उसने नोबल के हाथ से झट से बुक लेकर अपने बैग में रख ली। शुक्रिया। नोबल और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन नायाब ने महविश को वहाँ से चलने का कह दिया था। कभी हमसे भी तो बात कर लिया करे प्रिंसेस, जुनैद ने बड़े प्यार से महविश से कहा, जो अपनी क्लास में दाखिल हो रही थी। आपसे तो हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। महविश ये बोलकर वापस पीछे मुड़ गई थी, जबकि ये जुमला सुनकर जुनैद का मुंह बन गया था। जितना तंग करना है कर लो जाने मन, बहुत जल्द हमारी बारी आने वाली है, फिर देखना हम आपको कितना तंग करेंगे। जुनैद महविश को जाते हुए देखते हुए शरारती लहजे में खुद से बड़बड़ाया। कल से रोजे शुरू होने वाले थे। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां आज से पड़ चुकी थी। नायाब ने तमाम बुक्स को बैग से निकालकर अपने कमरे में बने शेल्फ में लगाया। जब उसकी नज़र उस बुक पर पड़ी जो आज नोबल ने उसे दी थी, वो उसकी बुक नहीं थी। ये बात वो उस वक्त भी जानती थी। उसने वो बुक जल्दी में नोबल से ले ली थी। नायाब ने बुक को खोला, जहाँ फ्रंट पेज पर नोबल अपनी खूबसूरती से लिखा था। नायाब ने नोबल के नाम पर बेसाख्ता हाथ फेरा। वो खुद ही अपनी इस हरकत पर हैरान रह गई थी। किताब बंद करने पर उसे किताब के बिल्कुल एंड सेंटर में कुछ उबार सा महसूस हुआ। उसने बीच से किताब खोली, जहाँ एक खूबसूरत सा लिफाफा किताब में फंसाया गया था। नायाब ने बुक को साइड पर रखा और अब वो लिफाफा खोला। लिफाफे में से एक खूबसूरत सा सफ़ा निकला था, जिस पर बहुत खूबसूरती से किसी का हाल दिल बयान था। अब वो खत पढ़ने लगी। बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में, कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। नायाब, मैंने तुमको पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी के गार्डन पर बनी उस सफ़ेद बेंच पर देखा था। तो मुझे उसी दिन मालूम चला कि पहली नज़र की मोहब्बत क्या होती है। तुम्हारा उस दिन से मर्डरा हुआ चेहरा आज भी मेरी आंखों में कैद है। तुमसे मेरी दूसरी मुलाकात कैंटीन के बाहर महविश और जुनैद की लड़ाई में हुई। उस दिन तुम्हारा घबराया हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल किया कि मैं तुमको अपने सीने से लगाकर अपने दिल की धड़कनें सुनाऊं, जो तुम्हारे चेहरे पर आई घबराहट देखकर और तेज चलने लगी थी। दिल किया सबको वहाँ से भगा दूं और तुमको अपने साथ कहीं दूर ले जाऊं, एक ऐसी जगह ले चलूं जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं हूँ, और जहाँ तुम्हारा ये मुरझाया हुआ चेहरा खुशियों से झूम उठे। फिर तुमसे मेरी तीसरी मुलाकात हुई और उस वक्त भी तुम्हारा डरा हुआ चेहरा मेरे दिल को चीर गया था। दिल किया कि तुमको अपने सीने से मैं छुपा लूं,
جب جب تم کو دیکھا تمہارا سہما معصوم چہرہ مجھے تم سے اور بھی قریب کرتا گیا۔ پھر میں تم کو نہ جانے کتنی بار چپ چپ کر دیکھنے لگا۔ جب بھی میں نے تم کو دیکھا تمہاری آنکھوں میں مجھے ہمیشہ ایک اداسی نظر آتی، تمہارے خوبصورت چہرے پر ہمیشہ کوئی گہری خاموشی پہرا ہوتا۔ تمہاری یہ سنجیدگی، تمہارا یہ معصوم چہرہ مجھے میرے دل کا سکون لگنے لگا۔ پھر تم اسائنمنٹ کے ذریعے میرے بالکل قریب آ گئی۔ محبت محبوب کو دیکھ کر عشق میں بدل گئی۔ میں تم سے شدت سے عشق کرنے لگا۔ پھر وہ دن جب تم کو ہنستے ہوئے دیکھا تو لگا جیسے آج میں کوئی الگ ہی دنیا میں آ گیا ہوں، جہاں پھولوں کے بہار ہے، جہاں رنگ برنگ کی ڈھیروں تتلیاں اپنا رنگ فضا میں بکھیرتی اڑ رہی ہے، جہاں ہر سو معطر ہی معطر ہے۔ پھر جب اس دن میں نے تم کو ڈر سے کانپتے ہوئے دیکھا تو میری روح کام سی گئی تھی۔ دل کیا تم پر نظر ڈالنے والے ہر ایک انسان کو ختم کر دوں۔ تمہارا رونا مجھے تڑپا گیا تھا۔ میں نے بہت بار اظہار محبت کرنے کی کوشش کی، پر تمہاری عزت اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کبھی تم کو پروپوز نہیں کیا، اور آج میں نے بڑی ہمت کر کے اپنے حال دل تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ نایاب، میں تم سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں۔ محبت شاید ہر کسی سے ہر بار ہو جائے، پر عشق زندگی میں کسی ایک سے ہی کیا جاتا ہے، جو میں نے صرف اور صرف تم سے کیا ہے۔ عشق میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں، عشق میں شرک گناہ کہلاتا ہے۔ نایاب، میں تمہارے عشق میں بہت آگے نکل چکا ہوں، جہاں سے واپسی کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ نایاب، مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ جواب میرے حق میں ہوگا، کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکا ہوں۔ تمہارا نوپل۔ نایاب خط پڑھ کر رو پڑی تھی۔ واقعی نوپل کے ہر لفظ میں ہوت کے لیے محبت محسوس کر سکتی تھی۔ یا اللہ، مجھے ایک بار پھر اس آزمائش میں مت ڈال۔ میں دوسری بار محبت میں اٹھائی تکلیف کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ مجھ پر رحم فرما، مجھے ہمت دے کہ میں اس محبت کا سامنا کر سکوں۔ وہ اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ سوری نوپل، پر میں تمہاری محبت کے قابل نہیں، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے ہوت سے کہا۔ اب اس نے بھی ایک کاغذ پر اپنا جواب لکھ دیا تھا۔ وہ نوپل کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ نوپل کو جب اس کی محرومی کا پتہ چلے گا تو وہ خود ہی اس کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ وہ اپنے ساتھ ہوئے حادثے کا بھی لکھ چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی محرومی کا سن کر نوپل بھی اس کو تیمور کی طرح چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ سب لکھ کر کاغذ کو فولڈ کر کے نوپل کی کتاب میں اسی طرح رکھ چکی تھی۔ اب اس کو اس دن کا انتظار تھا جب اس کو نوپل کی کتاب واپس لوٹانی تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ جنید کے ضد کرنے پر 21ویں روزے کو جنید اور مہوش کا نکاح رکھا گیا تھا۔ جنید اس بابرکت مہینے میں اپنا پاک رشتہ جوڑنا چاہتا تھا۔ رخصتی نکاح کے 1 سال بعد طے پائی تھی۔ نوپل بھی آج بہت خوش تھا، کیونکہ اتنے دن بعد آج اس کو اپنا جواب ملنے والا تھا۔ احمد اپندی اور عفت بیگم نے وہیں سے ہی ڈھیر ساری دعائیں جنید اور مہوش کو دی تھی۔ نایاب اپنی ماما کی ناساز طبیعت کو دیکھ کر آج تقریب میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ ابرار صاحب کے زور دینے پر وہ مہوش کے نکاح کی تقریب میں آ گئی تھی۔ ابرار صاحب نایاب کو ہال کے باہر سے ہی ڈراپ کر کے چلے گئے تھے، کیونکہ شکیلہ بیگم کی طبیعت کافی خراب تھی۔ نوپل سٹیج پر کھڑا نہ جانے کب سے یہاں وہاں نظریں گھما کر کسی کو تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اب اس کی نگاہ سامنے ہال کے داخلی دروازے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ بس دل پر ہاتھ رکھے اس دشمنی جان کو دیکھنے لگا اور دیکھتا ہی چلا گیا۔ لبوں پر مسکراہٹ اور خمار آنکھوں میں حسن کے سب سلسلے شمار آنکھوں میں پس گئے نظروں کے دلدل میں جب سے تب سے گمسم ہے یہ دیدار آنکھوں میں۔